हॅलो, चलो स्टार्ट करायचं. येस मॅम. ओके, रिमेनिंग स्टुडंट लवकर जॉईन व्हा. सो लास्ट लेक्चर व्हॉट वी हॅव सीन, पर्टिक्युलर इंटिग्रल ऑफ द फॉर्म. cos x and sin x. So in last lecture we have seen particular integral when our capital X is equal to sin x or sin x or cos x. So in this form what we have done, काय केलं आपण या फॉर्म मध्ये? t square is replaced by minus a square. d square is replaced by minus a a square. square. Okay, its form was like 1/5 of the impacts 5 of d square into what? X. And here our x was sin x or cos x. Cos x. So then we have seen 1/5 of d square into sin of ax or cos ax. Okay. And Yes ma'am. what we have done, we have just replaced our d square by Minus a minus square. a square, not minus a bracket square. हे लक्षात ठेवायचंय. We have replaced our d square by minus a square, not minus of bracket square, right? बरोबर Yes, ना? Yes ma'am. And before that what we have seen, particular integral of the form X is equal x to is e raised equal to to x. e raised to x. X. So in this what we have done, 1/5 of a into e raised to x. आपण काय करत होतो? ते 1/5 of d होतं सुरुवातीला. ठीक आहे, आपण काय करायचो इथं? e चा जो आपला एक्सपोनेन्शियलचा जो कोइफिशियंट आहे त्याला आपण कशाने रिप्लेस करायचो? a नी ना? हा, Yes ma'am. e raised to x. But condition काय होती आपली? Our 5 of a not equal to 0. = 0. not equal to 0. 0. Again what we have seen, if our phi of a is equal to 0, then multiply numerator by X. x and derivative of Denominator. denominator. Similarly we have done, if our phi dash of a is 0, then x square divided by phi double dash of a. ह्या दोन्ही मध्ये कोणाला काय अडचण आहे? No ma'am. So No, ma'am. next time we are going to see particular integral of the form capital X is equal to x raised to m. Okay. Capital X is equal to x raised to m. So particular integral when capital X is equal to x raised to m. Today also my pen tablet is not working, so please try to understand. Here particular integral of the form capital X is equal to x raised to m. Okay, then in this what we are going to do, just when capital X is equal to x raised to m, then we write f of d, we write our f of d in ascending order, in ascending order. Okay, in ascending order of d. Okay, and then what we are going to do, by putting it in the form 1 plus phi of d, 1 plus phi of d, then particular integral is equal to 1 upon f of d into x raised to m
आपण काय करणार आहे, ह्याला d च्या असेंडिंग पॉवर मध्ये लिहिणार आहे. सो देन 1 अपॉन एफ ऑफ डी लाच कशामध्ये लिहिणार आहे आपण, इथं सांगितलंय मी 1 प्लस 5d. phi of d into x raised to m. And finally we are going to write our particular integral as हे 1 plus phi of d denominator ला. ठीक आहे, ह्यालाच आपण न्यूमरेटरला नेलं तर काय होणार आहे. Inverse. So pi is equal to 1 plus phi of d raised to minus 1 into x raised to m. And then what we are going to do, we are expanding this bracket. 1 plus phi of d raised to minus 1. So we have to use two formula. First is 1 plus x raised to minus 1 bracket expansion काय असणार आहे, 1 minus x 1 minus x plus plus x x square square minus minus x x cube plus plus x x raised to 4 and so on. minus. Okay, बरोबर. Similarly, Yes, similarly for 1 minus x raised to minus 1 साठी bracket expansion काय असणार आहे, 1 plus x square plus x 1 cube plus x right 1 minus x raised to minus 1 is equal to 1 plus x plus x. plus x square plus x cube and so on. Okay, in short या फॉर्म मध्ये काय करायचं सांगते तुम्हाला. पर्टिक्युलर इंटिग्रल ऑफ द फॉर्म कॅपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू यम. त्यावेळेस आपण काय करणार आहे, जो आपला एफ ऑफ डी आहे तो त्याच्या असेंडिंग पॉवर मध्ये लिहिणार आहे. म्हणजे फर्स्ट काय लिहिणार, असेंडिंग पॉवर मीन्स डी स्क्वेअर आधी येईल का डी आधी येईल, d square D square असेंडिंग D. राईट. D सो दिलेला एफ ऑफ डी आपण डी च्या पॉवरनी म्हणजे डी च्या असेंडिंग पॉवर मध्ये लिहिणार आहे. ठीक आहे, म्हणजेच त्याचं कन्व्हर्जन कशात होईल, 1 प्लस फाय ऑफ डी. बरोबर ना. yes ma'am. Then particular integral is equal to 1 upon f of d into x raised to m. f of d लाच आपण 1 plus phi of d च्या फॉर्म मध्ये लिहितोय into x raised to m. Then 1 plus phi of d raised to minus 1 into x raised to m. म्हणजे जेव्हा जेव्हा तुमचं इथं d च्याच टर्म्स असणार आहेत ना, yes ma'am. yes तर ma'am इथल्या d च्या टर्म साठी तुम्हाला फक्त दोनच फॉर्म्युले यूज करायचे. एक म्हणजे 1 प्लस एक्स रेस टू मायनस 1 अँड 1 मायनस एक्स रेस टू मायनस 1. सी आपण एक एक्झाम्पल घेऊया शॉर्ट. इथं काय आहे, डी स्क्वेअर प्लस 1. ठीक आहे, इंटू डी स्क्वेअर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स करू आपण. ठीक आहे, इज इक्वल टू एक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आपण काय करणार, हे एक्झाम्पल आपल्याला पर्टिक्युलर इंटिग्रल ऑफ द फॉर्म एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू एम सॅटिस्फाय करते. हे कंडिशन ज्या हे टाइपचं आहे हे, बरोबर ना. yes ma'am. तो सीएफ राहू दे. आपण पीआय फाइंड करताना काय करणार आहे, पीआय इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ डी म्हणजेच काय आहे इथं डी स्क्वेअर प्लस 1 इंटू एक्स. बट आपण काय करतोय इथं असेंडिंग पॉवर ऑफ डी लिहितोय, डी ची टर्म नाहीये म्हणजे आधी काय येणार 1 प्लस 1 डी d स्क्वेअर square इंटू एक्स येणार आहे. हेच जर न्यूमरेटरला नेलं तर काय होणार आहे, 1 प्लस डी स्क्वेअर रेस टू minus मायनस 1 इंटू एक्स. मग आता हा जो ब्रॅकेट एक्सपांड केला आपण 1 प्लस डी स्क्वेअरचा काय येणार आहे, 1 मायनस D d square square D square. d 1 मायनस डी स्क्वेअर येईल ना, प्लस plus ma'am. D d D raised raised to 4 डी रेस टू 4 मायनस डी रेस टू 6 6. 6 plus समजलं 4 तुम्हाला काय करायचं आपल्याला ह्या फॉर्म yes मध्ये. ma'am yes ओके ma'am. ओके, लिहून घेते. पर्टिक्युलर इंटिग्रल माझ्याकडून नीट लिहिलं गेलं नाहीये, पेन टॅबलेट आजही नीट वर्क करत नाही. ओके, पर्टिक्युलर इंटिग्रल ऑफ द फॉर्म एक्स रेस टू एक्स कॅपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स रेस टू एम. राईट डाऊन दिस. एक एक्झाम्पल घेतलं की तुम्हाला क्लिअर आयडिया येईल.
Okay, have you done with it? 1 minute, ma'am. Okay. हे जे एक्सपांशन फॉर्म्युला आहे 1 + x raised to -1 is equal to 1 - x plus x square minus x cube plus x raised to 4 and 1 minus x raised to bracket raised to -1 is equal to 1 plus x square plus x cube. तुम्हाला फ्रिक्वेंटली हे दोन फॉर्म्युले यूज करावे लागणार आहेत. Done, ma'am. Okay. So first example. Okay. Write down. Done, ma'am. Okay, chalo. First example. Solve d cube. Solve d cube minus 3d plus 2 into y is equal to x. Okay. First of all, RHS is x. So this example is of the form particular integral of capital X is equal to x raised to m. So first of all, we write auxiliary equation. Okay. So auxiliary equation for above differential equation is d cube minus 3d minus 3d plus 2 is equal to 0. So we have to find roots of the above equation. Okay. So what will be the roots? Here we have to make some adjustment, that is d cube minus d square plus d square, and this minus 3d is splitted as minus d minus 2d plus 2 is equal to 0. Okay, next step, from this, from d cube and d square will be get common. D square into काय d minus 1 plus d into काय येणार आहे d minus 1 minus 2 d minus 1 is equal to 0, and from whole terms d minus 1 will be common and d square plus d minus 2 is equal to 0. Next step, d minus 1 and d square plus d, यालाच आपण असं लिहू शकतो d square plus 2d minus d minus 2 is equal to 0. Then d minus 1 and ह्याचे फॅक्टर्स काय पडतील d minus 1 and d plus 2. So finally roots of our auxiliary equation will be d is equal to 1, 1 and minus 2. From this root, our complementary function CF is equal to 1, 1. Here our root is Same. repeated. So we can write C1 plus plus C2 C2x into e raised to x x plus e raised to plus C3 e raised to minus 2x. Okay, this is our CF. Now we see how to find particular integral. Okay, so pi is equal to काय our 1 upon f of d means here f of d is what? d d minus cube 3d minus 3d plus plus 2 2
इंटू एक्स. बट आपण आता काय बघितलं, 1/d लाच आपण कसं लिहिणार आहे, 1 प्लस 5/d. D. सो इथं 1 साठी आपल्याला काय करावं लागेल, होल डिनॉमिनेटरला 2 नी. कॉमन काढावं लागेल. सो हिअर आपण 1/2 कॉमन काढला. इट विल बिकम 1 and 1 plus 5/d लिहायचंय. सो आपण काय करतोय, 1 लिहितो पहिल्यांदा. कळतंय मी काय म्हणते ते, Yes, ma'am. 1 minus 3d plus d cube. सॉरी, इथं काय येईल, मायनस डिवायडेड बाय 2. 2. इथं मायनसने मल्टिप्लाय केलं तर काय येणार आहे, -3d. म्हणजे इक्वेशन ऍज इट इज राहत आहे ना, बरोबर की चूक. 1/2 जर कॉमन काढला आपण, Yes, ma'am. बरोबर. बरोबर ना, इथे मायनस साइन आहे. ओके, इंटू काय असणार आहे आपलं, एक्स. ओके, नेक्स्ट स्टेप काय असणार आहे, 1 मायनस आपलं काय झालं, 5/d. बरोबर ना, इज इक्वल टू 1/2. हे डिनॉमिनेटर मधलं 1 minus 3d minus d cube डिवायडेड बाय 2 वरती केलं तर काय येणार आहे, 1 minus 3d minus d cube डिवायडेड बाय 2 raised to -1. -1 into our x is as it is. ओके, नेक्स्ट स्टेप आपण काय करणार आहे, 1 झालं आणि हा जो टोटल आहे तो आपला काय झाला, काय X. झाला, इथं X. डी क्यूब येईल का डी स्क्वेअर येईल, D cube, डी ma'am. क्यूबच ना, हा राईट. Yes, ma'am. सो Yes, हा ma'am. आपला काय झाला, 1 मायनस हा पूर्ण टर्म काय झाली आपली, X. एक्स. सो ह्याला एक्सपांड केलं तर काय येणार आहे, 1/2 ऍज इट इज. हिअर 1 एक्सपांड plus 1 प्लस 3D 3D minus minus d D cube cube डिवायडेड बाय divided by 2. 2. वेट. इथं आता आपल्याला पुढची टर्म एक्सपांड करायची गरज लागेल का, विचार करा. No, ma'am. हा कारण ते 0 होणार. हा, इथं आपलं एक्स ची पॉवर किती आहे, 1. 1. One. सो फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह काय येणार आहे त्याचा, 1. पण सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह 0. तो इथं आता फर्स्ट टर्म आपली 3d मायनस डी क्यूब डिवायडेड बाय 2. इथं 3d ने x ला मल्टिप्लाय केलं तर काय येईल, 3/2. राईट. आणि डी क्यूब ने केलं तर 0. सो नेक्स्ट टर्म एक्सपान्शन मधली लिहायची गरज आहे का आपल्याला, No, ma'am. का तर झिरोच येणार आहेत. ओके, Yes, ma'am. अँड सो ऑन इंटू एक्स. ओके, नेक्स्ट स्टेप काय असेल तुमच्या, आपल्याला समजण्यासाठी आपण काय करूया, 1/2 हे एक्स ने आत मल्टिप्लाय करायचं, एक्स प्लस 3/2. 3/2 इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स. X. हे असं आपण प्रत्येक वेळी लिहू, ठीक आहे, मायनस डी क्यूब डिवायडेड बाय 2 इंटू एक्स. नेक्स्ट टर्म तर काय असणार आहेत, भाग सगळ्या 0 इज इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस 3/2. हे तर काय असणार आहे, 0. लिहायचं 1 कसं असेल, 0 येत असेल तर एक्सपान्शनची ती टर्म स्किप करायची. ओके, सो आवर पीआय विल बी 1/2 into x plus 3/2. So complete solution will be y is equal to c up plus pi. So our c up is y is equal to c1 plus c2x into e raised to x plus c3 e raised to minus 2x, and pi is 1/2 x plus 3/2. Okay, this is our complete solution or general solution. Write down, again I will explain this example. Okay, so write down this.
done with it or not? Yes, ma'am, completed. Okay. हॅलो मॅम ma'am. PI अजून एकदा सांगता का हो समजून? मी एक्सप्लेन करते ठीक आहे. हा हे CF काढायचं तर सगळ्यांना माहिती आहे. आपण फर्स्ट ऑफ ऑल काय करणार, दिलेल्या डिफरन्शियल इक्वेशन. So first we have write auxiliary equation and then we have find roots of the auxiliary equation, and from this root we have written our CF. Now particular integral. Okay, particular integral is equal to 1 upon f of d into xi. Okay, and what we have seen, we have to write this f of d in the form of 1 plus phi of d. Okay, दिलेल्या ह्या एफ ऑफ डी ला फाय ऑफ डी च्या फॉर्म मध्ये लिहायचंय. सो आपण काय केलं, 1/2 कॉमन काढलं और होल डिनॉमिनेटरला 1/2 ने डिवाइड केलं तर काय येईल. आणि आपण 1 आधी का लिहिलं तर आपल्याला कन्वर्ट कशात करायचंय, 1 प्लस फाय ऑफ डी. ओके, सो इथे 1/2 कॉमन काढलं, 1/1 मायनस हे दोन टर्म्स डिवायडेड बाय 2. ठीक आहे, म्हणजेच आपल्याला काय टर्म मिळाली, 1 प्लस फाय ऑफ डी मिळाली. हा होल तुमचा काय आहे, फाय ऑफ डी. ठीक आहे, डिनॉमिनेटरचं 1 मायनस आवर फाय ऑफ डी आपण न्यूमरेटरला लिहिलं तर काय होणार आहे, त्याचा इनव्हर्स, दॅट इज 1/2 इंटू 1 मायनस 3d मायनस डी क्यूब डिवायडेड बाय 2 रेज टू -1. आणि हे जी टर्म आहे त्याला आपण कशी एक्सपांड करणार आहे, 1 minus x raised to -1, that is 1 minus x square plus x cube असं एक्सपांड करणार आहे आपण, राईट. सो आपण एक्सपांड केलं 1 plus 3d minus d cube डिवायडेड बाय 2. आणि याच्यानंतरच्या टर्म आपण का नाहीत घेतल्या, का तर आपल्या x ची पॉवर 1 आहे, म्हणजे ह्याचा फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह किती असणार आहे, x is equal to 1. सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह काय असणार आहे, 0. म्हणजेच डी स्क्वेअर डी क्यूब डी रेस टू 4 घेतलं तरी त्याची व्हॅल्यू किती येणार आहे, किती येणार आहे, 0. मग आपण ती पुढची स्टेप स्किप करतोय का तर नेक्स्ट टर्म सगळ्या 0 येत आहेत. नेक्स्ट स्टेपला आपण काय केलं, हे 3d मायनस डी क्यूब डिवायडेड बाय 2 एक्स ने आपण ह्याला मल्टिप्लाय केलं. अँड डी ऑफ एक्स इज नथिंग बट डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स. आणि डी स्क्वेअर बाय 2 म्हणजे थर्ड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स काय असणार आहे, 0. सो हियर 1/2 एक्स ने आत मल्टिप्लाय केलं प्लस डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स इज 1 अँड थर्ड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स इज 0. सो pi is equal to 1/2 into x plus 3/2. समजलं की नाही? येस मॅम. ओके, एवढं लक्षात ठेवायचं, एफ ऑफ डी काही का असे ना त्याला फर्स्ट ऑफ ऑल, सपोज कॉन्स्टंटची टर्म नसेल तर आपण इथं काय कॉमन काढलं असतं, सपोज ही 2 नसेल इथं तर आपण काय कॉमन काढलं असतं, -3d or 3d. ओके, किंवा हा राईट -3d और 3. समजतंय? एवढं करायचं, एफ ऑफ डी काही का दिलेलं असेल ना त्याला फर्स्ट ऑफ ऑल 1 प्लस फाय ऑफ डी च्या फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करायचं. ओके, चलो नेक्स्ट एक्झाम्पल. राइट डाउन, सॉल्व d3y divided by dx cube, d3y divided by dx cube minus 2 into dy by dx plus 4y is equal to 3x square minus 5x plus 2. Okay, so first of all auxiliary equation. काय असणार आहे, d3 minus 2d plus 4 is equal to 0. Here also we have to do some adjustment. और कॅल्सी वरून काढाल ह्याचे रूट्स किती येतात सांगाल मला, बी फास्ट.
कॅल्सीवर रूट काढायला सांगितले, काय करताय सगळे? Hello, ma'am. हा, -2 or 1 plus minus I. right. So our roots are d is equal to -2 and d is equal to 1 plus minus I. So C up is equal to C1 e raised to -2x 2x plus e raised to raised x to x into C2 cos x cos plus x C3 plus C3 sin x. sin x. So this is our C up. Now we have to find particular integral. Okay. So Pi is equal to what? Pi is equal to काय लिहिणार? First of all 1 upon d cube minus 2d plus 4 into our capital X is 3x square minus 5x plus 2. Okay. So here what will be common? 1/4. 1 by 4 into 1 upon 1 plus d. काय लिहिणार? d cube आधी लिहायचं का -2d? हॅलो मॅम, ते कसं जर लिहिलं तरी एकच येते शेवटी. एकच येते. हो, मी लिहू मग असं d cube D minus plus 2d चालेल? Yes, ma'am. d cube minus 2d divided by 4 into 3x square minus 5x plus 2. नेक्स्ट स्टेप काय असणार आहे? डिनॉमिनेटरचं जे 1 plus 5d ची टर्म आहे ती न्यूमरेटरला जाणार ना. 1 plus d cube minus 2d divided by 4 raised to -1 into 3x square minus 5x plus 2. नेक्स्ट स्टेप काय करणार आपण? 1 plus जी 5d ची टर्म आहे ती एक्सपांड इज इक्वल टू हे 1/4 1 काय असणार मायनस ना, बरोबर ना? मायनसच येईल ना? येस मॅम, मायनस येणार प्लसला. ओके, 1 मायनस काय येणार आहे? d क्यूब minus Minus 2d 2d divided by 4 प्लस प्लस इथे एक्सपांड करावं लागेल आपल्याला. येस मॅम. सो नेक्स्ट स्टेप काय असणार आहे? ह्याचा स्क्वेअर ना, येस मॅम, डिवाइडेड बाय 16 -2d डिवाइडेड बाय 16 ब्रॅकेट स्क्वेअर. बरोबर ना का चुकलं? इंटू बरोबर मॅम. 3x square minus 5x plus 2. ओके, नेक्स्ट स्टेपला आपण इज इक्वल टू 1/4 मल्टिप्लाय करून घेऊयात. 3x square minus 5x plus 2 minus d cube divided by 4 into 3x square minus 5x plus 2. Okay, again minus 2d divided by 4 into 3x square minus 5x plus 2. बट इथे काय असणार आहे? मायनस साइन कशाला? दोन्हीला आहे ना, बरोबर ना? येस मॅम. सो नेक्स्ट स्टेप काय असेल? प्लस एक्सपांड करू. इथे काय येईल? d रेस टू ब्रॅकेट एक्सपांड केल्यावर हॅलो मॅम, raised to 6. प्लस 4d स्क्वेअर लिहिलं तर चालेल का? ते कॅन्सल होणार परत. हा तेच पण लगेचच पहिल्या एक्झाम्पलला नको ना. ओके मॅम. ओके, इथं काय येईल? d रेस टू 6 minus 4 d रेस टू बोला 4 ना, प्लस 4d स्क्वेअर डिवायडेड बाय 16 इंटू काय येणार आहे आपला? 3x square minus 5x plus 2. आता इथं d रेस टू 6 आणि 4d रेस टू 4 काय येणार आहे? 0च येणार आहे ना. येस मॅम. तो इज इक्वल टू 1/4 3x square minus 5x plus 2 as it is minus थर्ड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह काय येईल? 0 येणार. 0च येईल. म्हणजे ही होल टर्म काय येणार आहे? 0 प्लस सॉरी मायनस मायनस काय होईल? हे प्लस प्लस
डेरिव्हेटिव्ह 2/4 म्हणजे 1/2. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 3x स्क्वेअर इज 6x ना? 6x. 6x Yes, ma'am. मायनस डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 5x विल बी 5 अँड कॉन्स्टंटचं काय असणार आहे? 0. 0. आता ह्या स्टेप मध्ये नेक्स्ट स्टेपला आपलं हे d4 आणि d6 काय असणार आहे? 0 येईल ना? येस मॅम. सो प्लस लास्ट स्टेप काय असणार आहे? 4 इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 3x स्क्वेअर काय येईल? 6x. 6x आणि मायनस 5x तर काय येणार आहे? 0 येईल ना? Zero. सो नेक्स्ट टर्म काय असतील? 0. ओके, सो फायनल पी आय काय असेल आपला? इज इक्वल टू 1/4 3x स्क्वेअर मायनस 5x प्लस 2 प्लस 1/2 इंटू 6x मायनस 5 प्लस 24x ना? इथं डी स्क्वेअर काय येईल तुमचं इथं? तुम्हाला चुकल्यासारखं Hello, नाही ma'am. वाटत? हा, 6 डिवाइडेड बाय येईल ना? 16 राहिले. 16 राहिले डिवाइडेड बाय डिवायडेड बाय 16 ना? हा, 6/4 येते. यस. इथे येस मॅम इथे- लास्टला. यस. किती येते आन्सर? 6/4. 4. एक्स. तुम्ही अजून हे सिम्प्लिफाय करू शकता. इथं काय येईल? 2/3 3/2 येईल. इथं 3x येईल. बरोबर ना? Yes, ma'am. किंवा ऍज इट इज ठेवलं तरी चालेल का? इथे x नाही राहते, 6 येईल ना इथं? येस Second मॅम. order derivative- 6 ओनली 6/4. हा, मग मी x लिहिलंय, कोणीच का काय नाही बोललात? बरोबर लिहिलं का मी हे? नो मॅम, ते एक्स नाहीत. राईट. यस, दिस इज अवर पी आय. मायनस साइनच्या वेळेस व्यवस्थित म्हणजे तुम्हाला प्रिकॉशन घ्यावी लागणार आहे. ब्रॅकेट टाकायचं. हा काय झाला आपला? पी आय. PI. So final answer will be complete solution or general solution of above differential equation is equal to y is equal to CF plus PI. Yeah. So y is equal to C1 e raised to minus 2x plus e raised to x C2 cos x plus C3 sin x plus 1/4. हे 1/4 पण होल टर्मला असेल ना? येस मॅम. कर्ली ब्रॅकेट टाकू आपण. स्क्वेअर ब्रॅकेट ठीक आहे. इकडे ब्रॅकेट टाकलाय तर इकडे ब्रॅकेटचं कम्प्लिशन पण करायला पाहिजे. वन बाय 4 इंटू 3x स्क्वेअर मायनस 5x प्लस 2. लिहिताय तुम्ही? माझं लिहिता बसत नाहीये इथे. फायनल आन्सर लिहिताय CF प्लस PI. येस मॅम. अजून कोणी असं आहे की त्याला अजून हे हा फॉर्म नाही कळाला? मी अजून एकदा सांगते. बी फ्रँक टू आस्क एनिथिंग. आय एम हिअर फॉर यू. Hello, ma'am. हा, D raised to 6 minus 4D raised to 4 ते कसं आलं?
आपण ह्या ब्रॅकेटचा स्क्वेअर केला ना, आपण यूज काय केला हा ब्रॅकेट स्क्वेअर करताना फॉर्म्युला 1 प्लस एक्स रेस टू -1. इथं एक्स काय कन्सिडर केला आपण डी क्यूब मायनस 2d डिवायडेड बाय 4 आणि ह्याचा एक्सपान्शन फॉर्म्युला आपण काय बघितला 1 मायनस एक्स प्लस एक्स स्क्वेअर मायनस एक्स क्यूब असं बघितलं ना. म्हणजे आपण हे जे डी क्यूब मायनस 2d डिवायडेड 4 ला एक्स कन्सिडर करतोय आणि ते एक्सपांड करतोय. इथं काय केलं आपण 1 ऍज इट इज ह्याला एक्स कन्सिडर केलं मायनस एक्स ऍज इट इज प्लस एक्स स्क्वेअर म्हणजे ह्या ब्रॅकेटचा स्क्वेअर केला आपण. मग स्क्वेअर केला तर काय येणार डी रेस टू 3 चा स्क्वेअर डी रेस टू 6 मायनस 2 इंटू बोथ टर्म 4 डी रेस टू 4 प्लस 2d चा स्क्वेअर 4d स्क्वेअर. समजलं? हा ओके मॅम. आणि नेक्स्ट एक्झाम्पल मध्ये तुमच्या जर ह्या एक्स ची पॉवर जर 2 असेल तर डी क्यूबच्या पुढच्या ज्या टर्म आहेत त्या स्किप केल्या तरी चालतील. का तर त्याचा आन्सर काय येणार आहे सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्हचं थर्ड ऑर्डर म्हणजे सेकंड ऑर्डर इक्वेशनचं थर्ड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह काय असणार आहे 0. 0. चलो नेक्स्ट एक्झाम्पल घ्यायचं. Yes, ma'am. चलो. So next example is solve d cube minus d square d cube minus d square minus d cube minus d square minus 6d into y is equal to x square plus 1. Okay. So first of all we write auxiliary equation. Okay. So auxiliary equation for above differential equation is d cube minus d square minus 6d is equal to 0. Whole terms मधून d common काढला d square minus d minus 6 is equal to 0. Then d is equal to 0 and हे d आहे d is equal to 0 and d square minus d minus 6 is equal to 0. Then next term d is equal to 0 and त्याचे फॅक्टर्स काय पडतील d minus 3 and d plus 2 is equal to 0. So roots of given roots for auxiliary equation will be d is equal to 0 minus 3. 2 and 3. Okay. So C up is equal to C1 C1, plus C to 3 e raised to 3x. right? C up is equal to C1 plus C2 C2 e raised to minus 2x Minus 2x plus C3 e raised to raised to minus 3x. 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 okay हा आपला C up झाला. Now we have to find PI. Okay, so PI is equal to काय first of all PI is equal to 1 upon f of d D. d cube minus d square minus 6d into X capital square X plus is 1. x square plus 1. Okay, ह्या इक्वेशनला आपल्याला 1 plus 5 of d च्या फॉर्म मध्ये लिहायचे. सो काय कॉमन काढावं लागेल Minus 1 upon 6d. minus 1 upon 6d 6d. into 1 upon 1 plus D square minus d cube divided by 6. 1 plus काय येईल d minus d square करायचं तसंच येणार आहे. आपण काय येईल सांगा 1 plus D square minus d cube. d cube कसं येईल आपण इथं d Yes, ma'am. कॉमन काढलाय ना D d square कॉमन minus 3. काढलाय D D square square minus minus d t D. on 6. right here 1 plus d square minus d upon 6 into x square plus 1. नेक्स्ट स्टेप काय असेल
डिनॉमिनेटर मधला 1 प्लस डी स्क्वेअर मायनस डी डिवायडेड बाय 6. हॅलो मॅम, हा, ते डी स्क्वेअर मायनस होणार, डी मायनस डी स्क्वेअर. डी मायनस डी स्क्वेअर. येस मॅम. राईट. ओके, डी मायनस 1 अपॉन 1 प्लस डी मायनस डी स्क्वेअर. राईट. हे न्यूमरेटरला आल्यावर काय होणार आहे? 1 प्लस डी मायनस डी स्क्वेअर डिवायडेड बाय 6 रेस टू मायनस 1 इंटू एक्स स्क्वेअर प्लस 1. आता हा ब्रॅकेट काय करावं लागेल आपल्याला? एक्सपांड. इज इक्वल टू मायनस 1 अपॉन 6d इंटू 1 मायनस डी मायनस डी स्क्वेअर डिवायडेड बाय 6 प्लस ब्रॅकेट स्क्वेअर केला तर डी रेस टू 4 ची टर्म काय होणार आहे इथं? करायचं एक्सपांड? येस मॅम, करायला लागेल ते. डी मायनस डी स्क्वेअर डिवायडेड बाय 6 ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस सो ऑन इंटू एक्स स्क्वेअर प्लस 1. ओके. नेक्स्ट स्टेप is equal to minus 1 by 6d as it is, x square plus 1 minus now d into x, derivative of x square काय येईल इथं? 2x येईल. 2x. 2x by 6, right? Minus d square into x square plus 1 will be 2 by 6. बरोबर का चुकलं? d derivative of x square 2x येईल. सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह 2 by 2 2 by आणि हे 6. 6 प्लस आता इथं d रेस टू काय येणार आहे? डी स्क्वेअर बाय 36. इथं काय येईल? आपण एक्सपांड करू. डी स्क्वेअर बाय 6 मायनस तर डी क्यूब येते म्हणजे हीच फक्त टर्म राहील ना. बरोबर ना? येस मॅम. मायनस डी स्क्वेअर. हा, मायनस आपण काय येणार आहे? डी क्यूब येईल ना. हॅलो मॅम, हा, डिवायडेड बाय 36. 36 कसं? 6 अच्छा, plus- हा 36 राईट. 36 ते कॅन्सल होणार ते पुढं. हा. डी क्यूब पुढच्या टर्म काय होतील? ते 0 येणार. हा, डी रेस टू 4. हा, हे समजतंय का लिहायची टर्म? येस मॅम. येस मॅम. ओके. नेक्स्ट स्टेप मायनस 1 अपॉन 6d एक्स स्क्वेअर प्लस 1 मायनस एक्स बाय 3 प्लस 1 बाय 3 3. प्लस डेरिव्हेटिव्ह काय येणार आहे? 2 बाय 36. बरोबर. सो इज इक्वल टू आता इथं सिम्प्लिफाय करायचं का? 1 प्लस 1 बाय 3 मायनस 1 अपॉन 6d एक्स स्क्वेअर प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 काय येईल? काय येईल? 1 प्लस 4 1 by बाय 3. 3 4 बाय 4. 3 प्लस 1 बाय काय येणार आहे? 1 बाय 18. मायनस एक्स बाय 3. ओके, मायनस एक्स बाय 3. इथं काय येईल? 1 बाय 18 मायनस एक्स बाय 3. अगेन हे काय? 4 बाय 3 प्लस 1 बाय 80 काय येईल? इज इक्वल टू मायनस 1 अपॉन 6d हा एक्स स्क्वेअर प्लस 25 बाय 18 येत आहे. येस मॅम. तो एक्स स्क्वेअर मायनस एक्स बाय 3 प्लस 25 बाय 18. नेक्स्ट स्टेप काय असणार आहे? मायनस 1 अपॉन 6 ऍज इट इज अँड 1 अपॉन डी इज नथिंग बट इंटिग्रेशन. नेक्स्ट स्लाइड घेते. ओके, नेक्स्ट स्टेप इज इक्वल टू
our -1/6 as it is. 1 upon d is nothing but integration of काय असणार आहे x square minus x by 3 plus 25 by 18 into dx. So next step, here 1 - 1/6 as it is, integration of x square is x cube by 3 3. minus integration of x is x square by 2 into 3 6 6. plus integration of constant काय असणार आहे 25 by 8 into x ना राईट. तर हा तुमचा काय झाला पी आय. अँड कम्प्लीट सोल्युशन काय असणार आहे CF plus PI. complete solution y is equal to CF plus PI, that is y is equal to C1 plus C2 e raised to minus 2x plus C3 e raised to 3x plus PI काय आपला -1/6 into x cube by 3 minus x square by 6 plus 25 divided by 18x. Previous slide open करू. लिहिताय ना Yes, ma'am. Yes, ma'am. y is equal to राईट डाऊन. परत लक्षात ठेवा इथं जर आपण हा जो ब्रॅकेट एक्सपांड करतोय त्यावेळेस एक्स स्क्वेअर आहे इथं डी स्क्वेअर नंतर जर टर्म आला तर स्किप केला तरी चालतील. ज्याला समजत नाहीये त्यांनी सांगा आपण नेक्स्ट एक्झाम्पल पूर्ण एक्सपान्शन घेऊ. ठीक आहे. हे झालं लिहून. हॅलो Yes, ma'am. नेक्स्ट स्लाइड. ओके okay, have you done with it? Yes, ma'am. Okay, one example. Hello, हा One minute, ma'am. okay, be fast. Okay, done. Hello,
I want to give one example for your homework, and you have GD session at 3:30. So please be fast. Done, ma'am. Okay. Example for your homework, write down d cube plus 2d square plus d into y is equal to x square plus x. ओके, शॉर्ट मध्ये सांगते, ह्याचे रूट्स काय येतील तुम्ही फक्त व्हेरीफाय करा. D is equal to 0. d is equal to 0, -1 and -1. ठीक आहे. सो आता सीएफ सांगायची गरज नाहीये तुम्हाला, पीआय फाइंड करायचं. इन शॉर्ट सांगते, पीआय कसा फाइंड करणार. पीआय इज इक्वल टू 1 1 d cube DQ plus plus 2d square plus Plus d. Here D आता common काढायचं. 1 by d कॉमन काढणार. 1/1 plus 2d plus d square. हा D तुमचा square. काय झाला 5 of d. नेक्स्ट D. स्टेपला काय करणार. 1/d as it is 1 plus 2d plus d square raised to -1. ह्याला 1 कन्सिडर करा, ह्याला x कन्सिडर करा आणि एक्सपांड करा. ट्राय करताय सॉल्व करायचं. Yes, ma'am. Okay. नाही आलं तर आपण, आणि 2 मिनिट तसेच थांबा, मी स्क्रीनशॉट घेते अटेंडन्स. देन नेक्स्ट जॉईन व्हा इकडे. Okay, we will stop here. Yes, ma'am. हा बोला.